اللہ کی نیک بندی نے کہا تھا اے نادان یہ صحیح ہے تو بہت بڑا ظالم تھا, تو بہت بڑا گنہگار تھا, بہت بڑا سیہگار تھا, بڑا پاپی تھا. یہ بتا جب تم میرے کفن کو چورانے کی نیت سے گھر سے چلا تھا تو کہیں بیٹھا تھا کہ نہیں بیٹھا تھا؟ عزیزان ملت اسلامیہ ذرا سنو اور غور سے سننا مسلمانوں. اللہ کے نیک بندی نے کہا کہیں پہ تو بیٹھا تھا, کہیں پہ تو رکا تھا. مسلمانوں کفن چور جواب دیتا ہاں ہاں میں آ رہا تھا, راستے کے کنارے پہ چند لوگ بیٹھے ہوئے تھے, میں بھی انہی لوگوں میں وقت گزارنے کے لیے ٹائم پاس کے لیے بیٹھ گیا. اللہ کی نیک بندی نے کہا کیا تجھے معلوم ہے جس محفل میں تو بیٹھا تھا وہ محفل کیسی تھی؟ کہا ہے اللہ کی نیک بندی میں یہ پتہ لگانے کے لیے نہیں گیا تھا, بس راستے کے کنارے لوگ بیٹھے تھے, میں انہی لوگوں کے بیچ میں بیٹھ گیا, وہ اتنا جانتا ہوں, اتنا سننا تھا مسلمانوں. اللہ کی نیک بندی نے کہا تجھے معلوم نہیں تو جس محفل میں بیٹھا تھا وہ محفل کوئی اور نہیں, محفل میلاد پاک تھی. تو محفل میں جس محفل میں بیٹھا تھا وہ محفل کوئی اور نہیں, محفل میلاد پاک تھی. اللہ اور اس کے رسول کا وہاں تذکرہ ہو رہا تھا, اللہ اور اس کے رسول کا وہاں ذکر ہو رہا تھا. کیا تجھے معلوم ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کر رہے تھے وہ کون تھے؟ کہا ہے اللہ کی نیک بندی مجھے یہ معلوم نہیں. اللہ اللہ مسلمانوں, اللہ کی نیک بندی ہے, کہتی ہے سنو تجھے تو نہیں معلوم لیکن میں تجھے بتاتی ہوں. اللہ اور اس کے رسول کا جو ذکر کر رہے تھے وہ کوئی اور نہیں, ولیوں کے تاجدار, ولیوں کے شہنشاہ حضرت حاتم ابن عاصم تھے جو اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کر رہے تھے. عزیزان ملت اسلامیہ نوجوان عرض کرتا ہے اے اللہ کی نیک بندی میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ میں جنتی بنا کیسے؟ اللہ کی نیک بندی نے کہا میں وہی تو تمہیں بتانا چاہ رہی ہوں. سن, جب محفل کا اختتام ہوا تھا, محفل ختم ہوئی تھی, لوگ صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہوئے تھے, تو بھی ہوا تھا کہ نہیں؟ جواب دیتا ہاں میں بھی ہوا تھا. اللہ کی نیک بندی نے کہا صلاۃ و سلام کے بعد لوگ اپنی جگہوں پہ بیٹھے تھے, تو بھی بیٹھا تھا کہ نہیں بیٹھا تھا؟ جواب دیتا ہاں میں بھی بیٹھا تھا. اب اللہ کی نیک بندی نے کہا یہ بتا جب ہاتھ مولانا صاحب نے اپنے ہاتھ کو اٹھایا تھا بارگاہ مولا میں دعا کے لیے تو کیا تجھے معلوم ہے اپنے رب کی بارگاہ میں کیا التجا کر رہے تھے, اپنے پروردگار سے کیا مانگ رہے تھے, اپنے مولا سے کیا مانگ رہے تھے؟ اتنا سننا تھا. کفن چور جواب دیتا ہے اے اللہ کی نیک بندی مولانا صاحب دعا کے کلمات اتنے دھیرے دھیرے کہہ رہے تھے کہ ہم سن نہیں پا رہے تھے, لوگ صرف آمین آمین کہہ رہے تھے, میں انہی لوگوں کے ساتھ آمین آمین کہہ رہا تھا. عزیزان ملت اسلامیہ اتنا سننا تھا. اور اس اللہ کی نیک بندی نے کہا تھا اے نادان تجھے معلوم نہیں حاتم ابن عاصم نے اپنے ہاتھ کو دعا کے لیے اٹھایا تھا, تو دعا کو اپنے ہاتھ کو اٹھا کر کے بارگاہ مولا میں التجا کر رہے تھے اے مولا میں تجھ سے جاؤ حشمت نہیں چاہتا, مولا میں تجھ سے مال و زر نہیں مانگتا, بس میرے دل کی خواہش یہی ہے اے مولا اس محفل پاک میں جو سب سے بڑا ظالم انسان ہو, جو سب سے بڑا پاپی انسان ہو, مولا اس کے گناہوں کو اس محفل پاک کے صدقے میں تو معاف فرما دے اور اس کو جنتی بنا دے. اے نادان سن لے, اس محفل میں سب سے بڑا اگر کوئی پاپی تھا تو تو تھا, سب سے بڑا گنہگار کوئی تھا تو تو تھا. حاتم ابن عاصم کی دعا کو اللہ رب العزت نے میلاد پاک کے صدقے میں قبول کر لیا اور تیرے گناہوں کو معاف فرما کر کے تجھے جنتی بنا دیا. اب یہیں پہ رک کر کے میں ایک بات بتانا چاہوں گا اے مسلمانوں, جب حاتم ابن عاصم کے دعا کا یہ عالم ہے تو پھر میرے نبی کے دعا کا عالم کیا ہوگا, پیغمبر کے دعا کا عالم کیا ہوگا؟ عزیزان ملت اسلامیہ اسی لیے تمام عشق و محبت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان بریلی کی ٹوٹی ہوئی سرزمین سے ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھ کر کے فرماتے ہیں اے لوگوں میرے پیغمبر کے دعا کو دیکھنا ہے تو سنو, اجابت کا چہرہ عنایت کا جوڑا بلند بن کے نکلی دعائے محمد اور اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد. سبحان اللہ ماشاء اللہ. عزیزان ملت اسلامیہ ذرا آپ اندازہ لگاؤ, ذرا سوچو, حاتم ابن عاصم نے اس محفل کو وسیلہ بنا لیا تو اللہ رب العزت نے اتنے بڑے پاپی
इतने बड़े गुनहगार, इतने बड़े बदकार, इतने बड़े सालिम के गुनाहों को माफ फरमा करके उसे जन्नती बना दिया। मुसलमानों, और मैं जहां तक जान रहा हूं कि इस महफिल में कोई ऐसा नहीं होगा जो किसी दूसरे किसी मुर्दे के कफन को नोचता होगा, ऐसा कोई नहीं होगा। ये सब नबी के मानने वालों, ये सब नबी के चाहने वाले जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया को बताने का मकसद मेरा ये है, आप जिस महफिल में बैठे हो, इस महफिल का मकाम बहुत बुलंदो वाला है, इतना बुलंदो वाला, इतना बुलंदो वाला कि अगर मुझे ऐसा तमील में बयान करने लगे और रात का ज़ाविया टंग पर जाए, दिन का सूरज निकल जाए, फिर भी इस महफिल की फजीलत को बयान नहीं किया जा सकता, इस महफिल की अजमत को बताया नहीं जा सकता। बस आप इतना, बस आप इसी से समझ रहे हैं कि ये वो महफिल है यहाँ अहमद मुख्तार आते हैं। ये वो महफिल है यहाँ अहमद मुख्तार आते हैं और मलाइक लेके रहमत का यहाँ अनवार आते हैं। मलाइक लेके रहमत का यहाँ अनवार आते हैं और उठेगा शोर महशर में, न घबराओ गुनहगारो, उठेगा शोर महशर में, न घबराओ गुनहगारो। अरे वो देखो शाह खोले येसुए खमदार आते हैं, वो देखो शाह खोले येसुए खमदार आते हैं और मुसीबत में जो कहते हैं अगिस्नी या रसूल अल्लाह, मुसीबत में जो कहते हैं अगिस्नी या रसूल अल्लाह, मदद करने को उनकी अहमद मुख्तार आते हैं। आवाज खींच रहा है भैया, आवाज खींच रहा है। हाँ, आवाज बहुत ज्यादा खींच रहा है। ठीक है भैया, जैसा आप बजा रहे थे वैसे रहने दो भाई, ज्यादा उंगली करोगे तो और खराब करोगे आप। आवाज बढ़ जा रही है। दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यद। फरमाता है, ए लोगो, रसूलुल्लाह की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। रसूलुल्लाह की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। अभी आपने मुझसे पहले ये समाप्त किया कि शादी विवाह के मौके से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ये हदीस है कि जब तुम अपने बेटे या बेटी के लिए, अपने बेटे के लिए किसी बेटी का इंतखाब करो या अपने बेटी के लिए किसी बेटे का इंतखाब करो, तो उनके अंदर 4 चीज़ों को देख लो। वले हसबहा, वले जमालहा, वले मालहा, वले दीनहा। ये 4 चीज़ें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम अपने बेटे के लिए किसी बेटी का इंतखाब करो तो बेटी के अंदर इन 4 चीज़ों को देखो, या अपने बेटी के लिए किसी लड़के का इंतखाब करो तो उसके अंदर इन 4 चीज़ों को देखो। उसके हुस्न के देखो, उसके ख़ानदान को देखो, उसका हसब व नसब कैसा है, उसका ख़ानदान कैसा है, और माल को देखो, दौलत को देखो। चौथी चीज़ मेरे नबी ने फरमाया वले दीन है, और उसके अंदर दीनदारी को देखो, परहेजगारी को देखो। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं फजफुर बेजाती दीन, इन 3 चीजों पर चौथी चीज को मुकद्दम रखो, यानी दीन को इन तमाम चीजों पर मुकद्दम रखो, चाहे वो लड़की का मामला हो या लड़के का मामला हो। इन 4 चीजों पे चौथी चीज को सब पर मुकद्दम रखो, यानी दीनदारी परहेजगारी को सब पर मुकद्दम रखो। ये देखो कि लड़की के अंदर खौफ खुदा है कि नहीं, लड़की के अंदर दीनदारी है कि नहीं, लड़की खूबसूरत के साथ साथ उसकी सीरत अच्छी है कि नहीं, और ऐसे ही बताया गया लड़कों के अंदर भी देखो। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज हम दौलत भी देखते हैं, हुस्न भी देखते हैं, 2 चीज नहीं देखते, दीनदारी नहीं देखते, खानदान नहीं देखते। दौलत मिल जाए, पैसा मिले, खानदान देखने की जरूरत नहीं, बस हुस्न अच्छा होना चाहिए। लेकिन मैं आपको बताऊंगा मुसलमानों, ये हुस्न कब तक रहता है, खूबसूरती कब तक रहती है, जब तक आदमी की जवानी है कि नहीं, उसके बाद खूबसूरती खत्म। इसीलिए मेरे नबी ने कहा कि दीनदारी को तमाम चीजों पर तुम मुकद्दम रखो। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, लेकिन आज हम सब कुछ करते हैं और उसी चीज को हम नजरअंदाज कर देते हैं जिस चीज को करने का हुक्म दिया जा रहा है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, जबकि अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है रसूलुल्लाह की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है, तो जब तक हम रसूलुल्लाह की जिंदगी को नहीं पढ़ेंगे, जब तक हम रसूलुल्लाह की जिंदगी का मुताला नहीं करेंगे, जब तक हम रसूल की जीवनी को न पढ़ेंगे, हम सही तरीके से अपनी जिंदगी को गुजार नहीं सकते। हजरात, बड़े अफसोस के साथ आज हमें कहना पड़ता है कि आज हम सब कुछ करते हैं, हमारे बच्चे इतने बड़े बड़े हो गए, 5 गाना सुना देगा हो, लेकिन उससे कहो 4था कलमा सुनाओ,
कलमे तौहीद बता दो, सुना दो, तो उसको ढंग नहीं है। और हम कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, नबी के मानने वाले हैं। हमारे हालात कितने बद से बदतर हो रहे हैं, अभी तक हमने अपने गरीबान में झांक करके देखा नहीं। हमारे हालात, हम कहाँ थे? आसमान की बुलंदी पे थे। आज हम जिल्लत और रुसवाई के गड्ढे में धकेल दिए गए, लेकिन फिर भी हमें ख्याल